फंड आ रहे हैं पर सरकार उसकी वरतों ठीक नहीं कर रही। सो ऐसे मसले ते चर्चा करांगे पर इससे विचकार एक वड्डी खबर का भी रुख कर लेने। वड्डी खबर है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी की बकाया राशि जारी कर दी है पंजाब सरकार को। दस दिए कि सारे सूबे में यह राशि जारी की गई है, जिस विच जे पंजाब की गल करिए तो 823 करोड़ 16 लाख रुपए की जी रकम है वो पंजाब सरकार को जारी कर दी गई है। सो हुण तो कुछ देर पहला वित्त मंत्रालय वालों एक लिस्ट जारी की गई है कि किन्नी को रकम जी दी जा रही है, यानी कि जो स्टेट का शेयर होंदा वो जी रकम दी जानी है वो दे दी गई है। जो इस वे जानकारी निकल के सामने आ रही है, खास तौर पर पंजाब की जिस की गल करिए तो 823 करोड़ 16 लाख रुपए जोड़े ने वो जारी किए गए हैं। ओवरऑल रकम की गल करिए तो 46,038 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं केंद्र सरकार वालों, जिहड़ा कि स्टेट का शेयर होंदा है इन सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, और वो 46,038 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिन्हां चों पंजाब की जिस की गल करिए तो 823 करोड़ 16 लाख रुपए जारी किए गए हैं। सो वड्डी खबर, सारे सूबे जी बकाया राशि से वो जारी की गई है और यह राशि जी अप्रैल महीने की है, जिद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज इशूड सैंक्शन फॉर अप्रैल इंस्टॉलमेंट ऑफ devolution of state share in central taxes and duties amounting to rupees 46,038.10 crore today। सो यह जी रकम वो जारी कर दी गई है, जी 46,038 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम, जिद पंजाब की जिस की गल करिए तो 823 करोड़ 16 लाख रुपए जारी किए गए हैं। तो वड्डी खबर लगातार थोड़े तक पहुँचा रहे हैं। सारे सूबे को रकम जारी कर दी गई है। हुण तो थोड़ी देर पहला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वालों एक ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि जो अप्रैल महीने की इंस्टॉलमेंट है, जिसनों लैके पंजाब सरकार पिछले लंबे समय तो मांग कर रही है कि जो बनदा हक है वो केंद्र सरकार देवे, चूंकि लगातार जो हालात इस वेले बने हुए ने उस तो लड़ना बेहद जरूरी और उस लिए पैसे की लोड़ है, जिस करके बार बार एक विशेष पैकेज की मांग भी की जा रही है। एक होर वड्डी खबर का रुख करांगे। प्रताप सिंह बाजवा जिहड़े कि राज्य सभा मैंबर ने, उन्हां वल्लों प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी गई है, पंजाब नूं आर्थिक पैकेज देने की मांग की गई है। सो सूबे नूं वित्तीय संकट चों कड्ढण लई केंद्र जल्दी तो जल्दी कोई योजना बनाए। लॉकडाउन दौरान सूबे नूं बहुत वड्डा नुकसान होया है। प्रताप सिंह बाजवा ने एक चिट्ठी लिखी है। इस तो इलावा पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ वालों भी एक चिट्ठी लिखी गई है। चूंकि अज पंजाब कांग्रेस वालों जयकारा घोष दिवस मनाया गया, उस मौके पर जिथे एक पासे जो लोग लगातार फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं उन्होंने हौसला अफजाई हुई, तो एक विशेष पैकेज 20,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग सुनील जाखड़ ने भी की है। तो दूजे पासे प्रताप सिंह बाजवा ने भी एक चिट्ठी जी है प्रधानमंत्री मोदी को लेके मांग की है कि हालात जो इस वेले बने हुए हैं उस तो लड़न के लिए पंजाब को एक विशेष पैकेज की लोड़ है और जल्द तो जल्द केंद्र की सरकार पंजाब को यह विशेष पैकेज जारी करे। सो मसला वड्डा है कि आखिरकार पंजाब कोल कितना पैसा आया, पंजाब कोल कितना पैसा खर्च पंजाब ने किया, या सिर्फ आंकड़िया की सियासत हो रही है। पिछले कई दिनों तो यह चर्चा लगातार हो रही है, जदों अज तो 2 दिन पहला केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल वालों बयान दिता गया कि 900 कुछ करोड़ रुपए पंजाब सरकार को दिते गए हैं, पर अजे तक वो पैसे खर्च नहीं किए गए या उसकी दुरवरतों की गई है। जिस तो बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा कि बिना तथ्यों तो कोई गल नहीं की जानी चाहिए, जे तथ्य है तो पेश करो, चूंकि सरकार लगातार केंद्र सरकार तो पैसों की मांग कर रही है। हुण इसका जवाब या तो केंद्र की सरकार दे सकती है कि कितना पैसा आया, या पंजाब सरकार दस्से कि आखिरकार जे आया तो कित्थे गया। उही जानने की अस कोशिश करांगे। जिहड़े खास मेहमान अज की इस चर्चा के साडे नाल जुड़ चुके हैं, मैं तारुफ करवा देना। साडे नाल आम आदमी पार्टी के मैंबर पार्लीमेंट के पंजाब के प्रधान भगवंत मान जी इस वेले जुड़ चुके हैं। मान साहब जी आया। साडे नाल सरकार का पक्ष रखण दे लई कैप्टन संदीप संधू जी जिहड़े कि सियासी सकत्तर ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे। संधू साहब तुहाडा भी जी आया। और साडे नाल इस वेले डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा साबका कैबिनेट मंत्री वो भी जुड़ चुके हैं। चूंकि गल लगातार हो रही है कि केंद्र ने कितना पैसा दिता ते आखिरकार कित्थे गया। सब तो पहला कैप्टन संदीप संधू जी, सरकार नूं लैके लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जी केंद्र तो पैसा आ रहा है, जबकि सरकार बार बार कह रही है केंद्र नूं कि यहाँ ते पैकेज दो या जो बनता है घट्टो घट्ट वो आना चाहिए। हुण तो थोड़ी देर पहला की जी लिस्ट है कि 823 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, जो कि अप्रैल महीने की इंस्टॉलमेंट है। पर उस तो इलावा की लगता है कि केंद्र सरकार वालों कोई होर
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਦਦ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਵਾਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਫੂਡ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 6700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਆਲਰੇਡੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਕਾਇਆ, ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਡ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਚਾਹਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹਣ, ਉਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਆਪਣਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ 4400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹੋਰ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਰਚਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਨ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਕਿ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪੈਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਈਏ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਜਾਂ ਜੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। देखो गल ये है कि स्टेटां दा ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा एक बड़ा परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिश्ता है। पहली तो मैं तुहानूं रिक्वेस्ट कर दियां कि जिहड़ी डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस हुंदा ये कोई गवर्नमेंट तय नहीं करती, ये फाइनेंस कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस का जिहड़ा सारा फैसला है वो देश का फाइनेंस कमीशन करता। 15वां फाइनेंस कमीशन हुण बैठा, ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ परमानेंट फार्मूला बनया हुंदा, ਉਹਦੇ मुताबिक ही डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस हुंदा। मोदी साहब ने इन्ना जरूर अच्छा काम कर दिता सी कि पहला साडी डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस का जिहड़ी रेशो सी स्टेटां दी वो 32% हुंदी सी, जदों उन्हां दी सरकार आई तो उन्होंने 32 तो वधा के 42% कर दित्ती। 10% का वाधा 70 सालों के विच डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस का जो किसी गवर्नमेंट ने किया वो मोदी साहब ने किया। दूजी गल है कि जदों तो GST का सिस्टम देश के विच इंट्रोड्यूस होया, नवा सिस्टम सी, उहदे विच जदों इनू अडॉप्ट किया गया तो कुछ स्टेटां का खदशा सी कि इहदे नाल साडा जिहड़ा टैक्स घटण ना, साडा टैक्स वधना चाहिए।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, GST ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, 44% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ, 2 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ, ਜੋ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ 14% ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਆ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟਵੀਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, 823 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 46,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 823 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਗੈਪ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਹਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਜੋ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਆਣੀ ਬਾਅਦ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਕਰੋੜ ਗੈਪ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਣਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਸਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਭਾਵੇਂ ਖਰਚ ਕਰ ਲਓ। 6,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 247 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟ ਅਗਲੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ, ਠੀਕ, ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਦੱਸ ਚਲੋ ਉਹ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਔਰ 247 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਕਣਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਣਕ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਦਾਲ। ਆਹ ਦਾਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਦਾਲ ਵੀ 1 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੁਕਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਤ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚूंकि ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ,
ਮਦਦ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਔਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬੇਵਸ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਹਜੇ 20 ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਰਫ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੀ, ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੀਖ ਵਾਂਗੂ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਊਂਗਾ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਣਗੇ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 100% ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜਰਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸਟਿਮੂਲਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਂਕਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬੈਠ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਣ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗੱਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ 2 ਪੈਕੇਜ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ? सर उनकी मीटिंग चल रही है लेकिन आडियो कॉल में कट हो गई है। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਿਲੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 100% ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਆ 2000 ਆ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਨਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਹਾਲੇ ਛੇਤੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। 22,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀਸੀ ਲਿਮਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 22,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀਸੀ ਲਿਮਟ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਿੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਆਰਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਿਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ? ਅੱਜ ਹਜੇ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ 5.5 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ 1800 ਤੋਂ 4000 ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ NHRM ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੈਸੇ ਗਿਣਾਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15th ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣਾਤੇ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਆ ਉਹ ਗਿਣਾਤਾ। ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, 247 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੜਾਮਾਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਫਲੱਡ ਆ ਜਾਣ, ਡਰਾਊਟ ਆ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕੋਈ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 6000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਾਂ ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਚ ਹੋਰ ਜੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਬਈ ਇੰਨਾ ਪਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਸਭ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, 75-25 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਚ 75% ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਰਹੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਆਉਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ
ਆਪਾਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ overlap ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਵਨੀਤ ਜਵਾਬ ਜੀ। ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੰਡ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਕਾਮਾਰੋਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਫੰਡ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल मान ਜਿਹੜੇ साहब। ਸਾਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। हाँ नहीं, मेरा सवाल वो है कि ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਇੱਕ ਚੀਮਾ ਜੀ ਗੱਲ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 6000 ਦੂਸਰੀ ਕਰੋੜ ਗੱਲ। ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੇ 6000 ਕਰੋੜ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ- ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਇਹ 75-25 ਰੇਸ਼ੀਓ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 75-25 ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ, ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 247 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ 6000 ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ 6000 ਕਰੋੜ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ 6000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ 75-25 ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਅਮਾਉਂਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MHRM ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚ ਪੂਨੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਚ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਗਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੀਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੋਨਸ ਦਵਾ ਦਿਓ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ, 200 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਈ ਚ ਜਾਂ ਜੂਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 40 ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 40 ਰੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਟਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚੌਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਚਾ ਨੀਚਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਅੰਡਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਾਂ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਅੰਡਰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਓਵਰਲੈਪ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਕਾਮਾ ਰੋਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਛਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਈਏ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਛੱਡੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿਓਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਕਿ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਟਰੱਕ? ਉਹੀ ਕਿਤੇ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ? ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਵਿਕ ਜੂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਲੇਦਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਡੇ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦੱਸੋ ਬਚੂਗੀ ਜਾਂ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਦੇਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫੰਡ ਲੈਣੇ ਸੰਧੂ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ government ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਾਂਵਾਂ ਰੌਲੀ ਨਾ ਪਾਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਾਂਵਾਂ ਰੌਲੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਹਾਂ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਕਾਂਵਾਂ ਰੌਲੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉੱਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅਸਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਾਂਵਾਂ ਰੌਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਿਖਾਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਊਂਗਾ ਮੇਰੀ ਜਵਾਬ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਡਾਕਟਰ ਲਓ, ਚੀਮਾ ਮੇਰੀ ਜੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਬੈਠਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫੰਡ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਔਰ 2 ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 2003-04 ਦੀਆਂ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੈਨਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਗਿਣ ਲਓ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫੰਡ ਬਣਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਡਿਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਕਦੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੰਡ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਬਲਿਕਲੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਹੈ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਜੀਟੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਮ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਵੈਸੇ ਵੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ
ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਕਿੰਨਾ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਵੀ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 15th ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਮੁਤਾਬਕ। ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਸਭ ਮੇਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪੀਟਲਸ ਲਈ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲੀ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 6000 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ, ਉਹ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਾਕਾ ਵਾਪਸ ਜਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਫਲਾਣੇ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਚੱਕ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੋ ਜਵਾਬ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜਿਹੜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੈੱਡ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ ਔਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੰਡ ਪਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਿਆ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 750-800 ਕਰੋੜ ਆਪਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਵੀ ਭਾਈ ਲੋਗੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੈਸੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 6000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 550 ਕਰੋੜ ਤੇ 750 ਕਰੋੜ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੰਡਸ ਪਏ ਹੋਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ 6000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਗਰ, ਇੱਕ ਬਾਲ ਪਾਉਂਡ ਫਿਗਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਫਿਗਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਚੀਮਾ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ ਜਵਾਬ, ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਦਿਓ ਜਵਾਬ, ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬਜਟ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਫਿਗਰ ਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਖਾਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਤੁਸੀਂ 6000 ਕਰੋੜ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰਾਂ ਸੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 17 ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਚਲੋ 17 6000 ਕਰੋੜ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਲਊਂਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ
ਬਦਲੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 6000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 900 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। 900 ਕਰੋੜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ 900 ਕਰੋੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 247 ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 500 ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, 600 ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਪੱਖੋਂ ਬਿਮਾਰ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਹਿਸਾਬ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ठीक है, चीमा साहब आ रहे हैं, मैं आ रहा। चीमा साहब आ रहे हैं, मान साहब अपनी गल रखो। ਅੱਜ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ, ਆ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਰਸਾਤੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮਾਰ ਚ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਸੰਬਰ ਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਨਵਰੀ ਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੂਪਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਾਮਯਾਬ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? 14 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ 6000 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, 900 ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੇਟ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਕ ਝੋਕ, ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਛੋਟਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਹਰ ਥੈਲਿਆਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਕਿਹਦੀ ਛਪਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਛਪਦੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਦੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ MP MLA ਕਾਹਦੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ। ठीक है मान साहब, एक चीज और मैं समझ नहीं चाह रहा, कंपनसेशन आ रहा है, किश्त आ रही है, सारा कुछ आ रहा है, पर ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਅੱਜ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਫੂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕੇ ਫੜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਰਵੱਈਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਡਬਲ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਯੋਧੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਾਈਏ।
ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 6000 ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 6000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਫਿਗਰ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਟਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਪਰਸੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਓ, ਹੁਣ 900 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਗਿਣਾਤਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਈਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੜੇ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਥ ਰੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 3-3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਭਿੱਜ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾ ਦਈਏ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਗਰੀਬ ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਵਾਬ। ਫੜਾਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 40 ਮਿੰਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ 40 ਮਿੰਟ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਂਝ ਗੱਲ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਣਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪਾਸ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਫਿਗਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ 5.5 ਲੱਖ, ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫਿਗਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 400% ਵਾਧੂ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡਣ ਦੀ।
1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਵੰਡਦੇ ਆ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਗਰ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਹੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੰਡਣੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਓ ਜਵਾਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਚ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਿਗਰ ਜਿੰਨੀ ਬੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਫੂਡ ਪੈਕੇਟਸ ਦੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਕਣਕ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ, ਉਸ ਮੈਂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਔਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਜਵਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੋਪੜ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਕਣਕ ਹਾਲੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਲੈਣ ਦੋ ਨਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ, ਗੱਲਾਂ ਰੋਪੜ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲੂੰਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਚ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 6000 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 100% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਪਰ ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚ ਪਿਆ ਕੀ ਉਹ 6000 ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਸੀ 900 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਊਂਗਾ ਕਿ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਜੋ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ, ਸਾਡਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ 4400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੰਡਰ GST। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 4400 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ GST ਦਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਡਿਊ ਪਿਆ ਉਹ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਬੈਲੈਂਸ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਭਾਗਤੇ ਭੂਤ की लंगोटी सही, पहले जो ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨੈਂਸਸ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਓ ਫਾਈਨੈਂਸਸ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਚਾਹੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਉੱਠੂਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ 4400 ਕਰੋੜ ਹੀ ਦਵਾ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਸ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ GST ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੀਖ ਵਾਂਗੂ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਂ GST ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ GST ਬਹੁਤ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੈਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਮਟਕਾਉਂਦੀ ਫਿਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਖੀਰਲਾ ਕਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ। ਅਖੀਰਲਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਗਈ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆ ਕੋਟਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆ 4-5 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੋ। ਪਰ ਜੋ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ नहीं दे रहा। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन संदीप संधू जी। उम्मीद करांगा कि सरकार जवाब दे और जे पिछली सरकार वाला भी कोई हिसाब है तो प्लीज वो भी होना चाहिए कि आखिरकार अकाली दल की सरकार कितना पैसा छट के गई है। जो बार बार यह गल कही जा रही है कि 6000 करोड़ रुपया अजे है। डॉक्टर चीमा जी, भगवंत मान जी, तिन्हों का धन्यवाद इस चर्चा जुड़ने के लिए। पर सवाल वड्डा है, पैसे का सारा खेल पैसा कित्थों आए कित्थों जाए, चूंकि जो हालात इस वेले बने हुए हैं जान प्यारी है, सरकारों की कोशिश है लोगों तक मदद पहुंचे, पर इस विचकार जे फंड की सियासत होए तो उसका जवाब जरूर मिलना चाहिए जो तमाम सवाल चुके जा रहे हैं। इजाजत दो, धन्यवाद, सत श्री अकाल। बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच, देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष पर। अब तो देखना ही पड़ेगा। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12